جب زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی اور کفر کے تمام لشکر ایک آخری وار کے لیے اکٹھے ہو گئے، ایک طرف عرب کا تکبر تھا اور دوسری طرف وہ مرد مجاہد جس کی ضرب سے کفر کا غرور مٹی میں ملنے والا تھا۔ آسمان سے نصرت اترنے والی تھی، ایک ایسی آندھی جو خیموں کو نہیں بلکہ باطل کے ارادوں کو اکھاڑنے آئی تھی۔ وہ مارکا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، غزوہ خندق، ایمان کی وہ داستان جو تا قیامت دلوں کو گرماتی رہے گی۔ سن 5 ہجری، جب خیبر کے یہودی سرداروں نے مدینہ کی ریاست کو مٹانے کے لیے قریش مکہ کے ساتھ ایک خطرناک خفیہ اتحاد کیا تھا، سازش کی آگ خیبر سے بھڑکائی گئی، جہاں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے لشکر کو جمع کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا۔ عرب کے تمام بڑے قبائل قریش کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک پرچم تلے جمع ہونے لگے، جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ 10,000 کا یہ ٹوڈی دل لشکر، جسے احزاب کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ یہ لشکر ریگستان کی تپتی ریت کو رونتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کو ابھی اس خطرے کا علم نہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم خطرے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ دفاع مدینہ کے لیے مشورہ شروع ہوا۔ شہر کی 3 اطراف سے پہاڑ اور باغات تھے، مگر ایک طرف کا راستہ بالکل کھلا اور غیر محفوظ تھا۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی مشورہ دیا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا: شہر کے گرد ایک گہری خندق کھودنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور فوراً خندق کی کھدائی کا حکم دیا گیا تاکہ دشمن کے سوار شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ 3,000 فاقہ کش مسلمانوں نے 3.5 کلومیٹر لمبی خندق کی کھدائی شروع کر دی، جہاں ہر ہاتھ اسلام کی بقا کے لیے کام کر رہا تھا۔ شدید سردی اور بھوک کے باوجود صحابہ کے حوصلے بلند تھے۔ کئی دن تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عام سپاہی کی طرح کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھوک کی شدت سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک ایسی سخت چٹان آ گئی جسے کوئی توڑ نہ سکا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنی کدال سے اس پر وار کیا۔ چٹان پر ضرب لگی تو ایک بجلی چمکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیصر و کسریہ کے مالات دکھائے گئے، عنقریب تم انہیں فتح کرو گے۔ جب مسلمان دشمن کے خوف سے گھیرے ہوئے تھے، تب غیب سے ان عظیم فتوحات کی خوشخبری دی جا رہی تھی جو مستقبل میں ہونی تھی۔ آج مدینہ میں وہ مقام جہاں خندق کھودی گئی تھی، وہاں مساجد سبا موجود ہیں جو اس عظیم مارکے کی یاد دلاتی ہیں۔ آخرکار 10,000 کا لشکر مدینہ کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ ان کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا کہ وہ ایک ہی حملے میں سب ختم کر دیں گے، لیکن جب وہ خندق کے قریب پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے۔ عرب کی تاریخ میں انہوں نے ایسا دفاعی حربہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو سفیان نے پکارا، یہ تو وہ چال ہے جو عرب نہیں جانتے۔ وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ رات کی تاریکی اور کڑکتی سردی میں مسلمانوں نے خندق پر پہرا دینا شروع کیا، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت عبور کی کوشش کر سکتا تھا۔ تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا کہ جیسے ہی کوئی دشمن خندق کے قریب آئے، اسے تیروں کی بچھاڑ سے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اسی دوران اندرونی محاذ پر خطرہ پیدا ہوا۔ مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلے بنو قریظہ نے غداری کر کے دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ اس غداری نے مسلمانوں کو دوہرے خطرے میں ڈال دیا۔ اب انہیں سامنے سے دشمن اور پیچھے سے غداروں کا سامنا تھا۔ شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی آزمائش کا وقت آ پہنچا تھا۔ یہاں سے کفر اور ایمان کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکا شروع ہونے والا تھا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد دشمن بے قرار ہو گیا۔
और खंदक के एक ऐसे तंग मकाम की तलाश शुरू की जहां से घोड़े कूद सकें। आखिरकार अरब के नामवर पहलवान उमर बिन अब्दूद और उसके साथियों ने एक तंग जगह से खंदक पार करने में कामयाबी हासिल कर ली। उमर बिन अब्दूद, जिसे अरब का 1000 सवारों के बराबर पहलवान माना जाता था, अपनी ताकत के नशे में चोर मुसलमानों को ललकारने लगा। इसकी हैबत ऐसी थी कि एक पुल के लिए खामोशी छा गई। वो बार बार पुकार रहा था, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? तब अल्लाह के शेर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उठे और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं उसका मुकाबला करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्तारे मुबारक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर सजाई और आप रजी अल्लाह अन्हु को अपनी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजकल कुफ्र के मुकाबले में कुल ईमान जा रहा है। एक तरफ गुरूर था और दूसरी तरफ सरासर बंदगी। उमर ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को देखकर हिकारत से हंसा और कहा, ए नौजवान, तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल करना चाहता हूं। इस जवाब ने उमर के तन बदन में आग लगा दी। उमर ने गुस्से में पहला वार किया, जो इतना शदीद था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ढाल को काटता हुआ आप रजी अल्लाह अन्हु के सर पर लगा, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। तब हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु ने पलटकर ऐसा वार किया कि उमर बिन अब्दूद का कंधा कट गया और वो रेत पर ढेर हो गया। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। उमर के कत्ल होते ही उसके साथी खौफजदा होकर खंदक की तरफ भागे। दुश्मन के हौसले पहली बार बुरी तरह टूट गए। हजरत अली की इस बहादुरी ने मुसलमानों के गिरते हुए हौसलों को नई जिंदगी बख्श दी और दुश्मन का तकब्बुर खाक में मिल गया। ये जबले सुलह है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन तक अल्लाह के हुजूर फतह की दुआ फरमाई थी। बाहर का मुहासरा तो जारी था, मगर मदीना के अंदर बनु कुरैज़ा की गद्दारी ने मुसलमान औरतों और बच्चों को निशाने पर रख लिया था। बनु कुरैज़ा ने दुश्मन से वादा किया कि वो अंदर से हमला करेंगे। मुसलमानों के लिए ये लम्हा इंतहाई आजमाइश का था। इसी दौरान हजरत नईम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, जिनका ताल्लुक दुश्मन के कबीले से था, और उन्होंने एक अनोखी हिकमत अमली तैयार की। हजरत नईम रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जहानत से कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान बदगुमानी और शक के बीज बो दिए, जिससे उनका इत्तेहाद कमजोर पड़ गया। जंग अब सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जा रही थी। दुश्मन अब एक दूसरे पर भरोसा करने से कतराने लगा था। मुहासरे को 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। खुराक खत्म हो रही थी और सर्दी की शिद्दत जिस्मों को जमा रही थी। ईमान का आलम यह था कि एक खजूर पर पूरा दिन गुजारा जाता, मगर किसी के माथे पर शिकन तक न आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते, ऐ अल्लाह, इस छोटी सी जमात को हलाक न होने देना। आसमान पर गैब से मदद के आसार नमूदार होने लगे। एक ऐसी आंधी तैयार हो रही थी जो कुफ्र के गुरूर को उड़ा ले जाएगी। आज के दौर में भी उस दौर के हथियार और दिफाई नक्शे दुनिया भर के म्यूजियम में उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने साबित कर दिया कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मगर मोमिन का ईमान अल्लाह के वादे से नहीं डगमगा सकता। मुहासरे को तकरीबन 1 माह होने को था। दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे थे और रसद की कमी ने उन्हें परेशान कर दिया था। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले सिला पर खड़े होकर वो तारीखी दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अहज़ाब को भगा दे और उन्हें झुंझोड़ कर रख दे। दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने एक ऐसी तंदोतेज आंधी भेजी जिसने कुफ्र के लश्कर पर कहर बनकर टूटना था। इस खौफनाक आंधी ने दुश्मन के खैमे उखाड़ दिए, उनकी हांडियां उलट दी और मशलें बुझाकर हर तरफ अंधेरा कर दिया। दुश्मन के सिपाहियों में भगदड़ मच गई। उन्हें महसूस हो रहा था
जैसे अंधेरे में गैबी ताकतें उन पर हमलावर हैं। घोड़े बदक गए और ऊंट अपनी रस्सियां तड़ाकर भागने लगे। मुशरिकीन का नज़्म ज़ब्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने ऐसे लश्कर भेजे जो नजर नहीं आते थे, जिन्होंने दुश्मन के दिलों में रोब डाल दिया। अब्बू सुफियान ने जब देखा कि अब रुकना नामुमकिन है, तो उसने पुकारा, ए कुरैश, अब यहां ठहरने का कोई फायदा नहीं, कूच करो। रात की तारीकी में वो लश्कर जो इस्लाम को मिटाने आया था, जलीलो ख्वार होकर अपनी जानें बचाता हुआ भाग निकला। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो खंदक के पार दुश्मन का एक खैमा भी बाकी न था। मदीना अब मुकम्मल तौर पर महफूज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन तारीखी जुमला फरमाया, अब वो हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उन पर हमला करेंगे। जंग के फौरन बाद गद्दारों का हिसाब करने का वक्त आया। बनो कुरैज़ा ने मुआहदा तोड़कर पीठ में छुरा घोंपा था। मुसलमानों ने गद्दारों के किले का मुहासरा कर लिया ताकि मदीना को अंदरूनी खतरात से हमेशा के लिए पाक किया जा सके। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्ह, जो जंग में ज़ख्मी हुए थे, उन्हें गद्दारों का फैसला करने के लिए मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इंसाफ के तराजू में गद्दारी की सज़ा वही मुकर्रर हुई जो उनकी अपनी किताबों में दर्ज थी, यानी मौत। इस फैसले के बाद मदीना मुनव्वरा अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों से पाक हो गया और इस्लामी रियासत मजबूत तरीन बन गई। आज ये मस्जिद फतह इस मकाम पर खड़ी है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आसमान से फतह नाजिल हुई थी। मुहासरा खत्म होने के बाद सहाबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी फाकाकुशी अब कामयाबी में बदल चुकी थी। वो रात मदीना की तारीख की सबसे सुकूनदेह रात थी, जब खौफ का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। ग़ज़वा खंदक ने साबित कर दिया कि अब कोई ताकत इस्लाम की इस बढ़ती हुई लहर को रोक नहीं सकती। ये जंग सिर्फ दिफा नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के लिए एक नया एतमाद और ताकत का पैगाम थी। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इस जंग के एक एक मंजर को मोमिनीन के लिए ता क़यामत महफूज कर दिया है। मैसूर से मदीना तक तारीख के हर मोड़ पर बातिल के लश्कर इसी तरह मोमिनीन के कदमों में ढेर हुए हैं। इस मार्के ने ऐसी नस्ल तैयार की जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ का बोल बाला किया। खंदक भर दी गई, मगर वो ईमान जो वहां से निकला आज पूरी दुनिया के करोड़ों दिलों में रोशन है। ग़ज़वा खंदक ने अरब की सियासत का रुख बदल दिया। अब कुफ्र दिफाई पोजीशन पर था और इस्लाम एक नाकाबिले तस्खीर आलमी ताकत बनकर उभर रहा था। जंग के बाद खंदक को भर दिया गया, लेकिन वो दिफाई लकीर दुश्मनों के दिलों में ता क़यामत खींच दी गई थी, जिसे पार करना अब किसी के बस में ना था। मक्का के गली कूचों में खामोशी छा गई। कुरैश समझ चुके थे कि अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई ताकत को फौजी ताकत से नहीं रोक सकते। अब बारी उन साजिशियों की थी जिन्होंने कबाइल को इकट्ठा किया था। खैबर के मजबूत किले अब इस्लाम के अगले हदफ पर थे। मदीना की फजाओं में दोबारा इत्मीनान लौट आया। माएं अपने बच्चों को अब बेखौफ होकर लोरियां सुनाने लगी थीं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अब पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और चौकस थे। हर सिपाही जानता था कि कुर्बानी का समर अल्लाह की नुसरत की सूरत में मिलता है। खंदक की फतह ने सुलह हुदैबिया की राह हमवार की, जहां इस्लाम को एक बाकायदा कानूनी और सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम किया जाना था। सहाबा को यकीन हो गया कि जब तक वो अल्लाह के दीन पर साबित कदम हैं, आसमानी लश्कर उनकी हिफाजत के लिए उतरते रहेंगे। पूरे अरब से लोग जौक दर जौक मदीना आने लगे। खंदक की फतह ने बहुत से दिलों से कुफ्र का जंग उतार दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के किस्से पूरे अरब में फैल गए। आपकी जुल्फ़िकार अब हक और बातिल के दरमियान वाज़े लकीर बन चुकी थी। वो जमात जो कभी सिर्फ 3000 थी, आज उनके नक्शे कदम पर चलने वाले करोड़ों की तादाद में फैले हुए हैं।
مدینہ کی ان تنگ گلیوں سے شروع ہونے والا پیغام اب بر عظموں کو عبور کر کے عالمی انقلاب کی بنیاد بن رہا تھا۔ جیسے صحرا میں پانی زندگی کی علامت ہے، ویسے ہی غزوہ خندق کی ثابت قدمی امت کے لیے ایمان کی زندگی بن گئی۔ تاریخ دانوں نے لکھا کہ اگر خندق کے دن مسلمان ہمت ہار دیتے تو آج تاریخ کا منظرنامہ کچھ اور ہی ہوتا۔ فتح کے بعد ریاست مدینہ نے اپنی فوجی اور معاشی طاقت کو مزید مضبوط کرنے پر توجہ دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ مسلمانوں کے قافلے اب پورے عرب میں بلا خوف و خطر تجارت کرنے لگے۔ معاشی محاصرہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ آج کی جدید عسکری تاریخ میں بھی خندق کی حکمت عملی کو دفاعی جنگوں کا بہترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ اسی جذبے کو صدیوں بعد ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد نے اپنایا، جو خندق کے اسباق سے ہی منور تھا۔ نسل در نسل یہ داستان منتقل ہوتی رہی کہ باطل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ غار ہرا سے شروع ہونے والا سفر خندق کے کٹھن مرحلے سے گزر کر فتح مکہ کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج جب ہم ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم تنہا نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ کی یہ زمین گواہ ہے ان سجدوں کی اور اس خون کی جس نے اسلام کے پودے کو ایک تناور درخت بنا دیا۔ پرچم اسلام بلند رہے گا جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا دل موجود ہے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے۔ غزوہ خندق صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ابدی پیغام ہے کہ باطل کے لشکر اتحاد اسلامی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ سلام اس مقدس شہر پر، اور سلام ان جان نثاروں پر جنہوں نے بھوک اور پیاس میں بھی حق کا پرچم سرنگو نہ ہونے دیا۔ ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامی کتب سے لیا گیا، جس کا مقصد صرف دین اسلام کی فلاح اور اللہ کی رضا ہے، کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے، اگر کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہوئی ہو، ہم انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔